गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। केशव सेवा संस्थान गो संरक्षण और गो विज्ञान केन्द्र गंजाम जिला शेरगड़ ब्लॉक प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ करंजाई मंदिर पाखरे अवस्थित। एठारे भारतीय देशी गाई बलद षंढ मान रखा एठारे गोमाता को उत्तम चिकित्सा और सुषम खाद्य दे सुरक्षित भाव में रखा यह गौशालार परिचालना और संपादन दायित्व अच्छा बाबा कमलाक्ष दास। दर्शक मान परिचय कमलाक्ष दास करंजाई गौशालार संपादक अच्छी। आपणकर ई गौशाला केबे केउ मानक द्वारा केउ उद्देश्य नै स्थापन करा आमर गौशाला 1967 मसीह गोटे विचार विमर्श करी आरंभ करिया को स्थिर करिथिलु। से समय रे हरिहर हाईस्कूल पूर्वतन प्रधान शिक्षक श्री प्रभाकर पंडा, गंजाम विभाग संघ चालक डाक्टर लोकनाथ साहू, तत्कालीन जिला संघ चालक डाक्टर प्रभाकर साहू बरहमपुर विशिष्ट समाजसेवी श्री विनोद कुमार सामल मिलित भावे गोटे आलोचना करी गो रक्षा करने गोटे मन स्थिर करूँ। और से समय आम अनवरत ये कम आरंभ करने चेष्टा कर आसिलु। गौशालार वर्तमान स्थिति विषय किसी सम्यक धारणा देबे? गौशालार स्थिति वर्तमान आमर तो सब ठीक अच्छी, किसी असुविधा ना। बर्तमान आमर जिते गोमाता अच्छा से सेवा करने असुविधा ना। गो सेवक मान रही गो माता मान रही सब प्रकार व्यवस्था बर्तमान सुधा है। गौशाला क्षीर सहित अन्य कौन प्रोडक्शन करछंती कि? गौशाला तो आमर कामधेनु वर्क, हरित की चूर्ण, गो फिनाइल, कामधेनु धूप, एमती घनबटी तैयारी होची। ताको विभिन्न समय लोक मैंने आसिक नौचंती। गौशाला चलैबारे आपनकर सबटु बड़ कठिनता कौन एवं आपण सेगुडी को किपरि दूर करछंती? गौशाला चलैबारे सबटु लोक माने सेवा करिबा लोकंकर बहुत अभाव रही। गो सेवा करने को आज दुनिया रे विशेष आग्रह प्रकाश लोक करूना। गोमाता ट्रीटमेंट किपरि करछंती एवं एठारे स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी भूमिका कौन रही? आमर एठारे थिबा स्टॉकमैन बीएस मान आमे सहयोग नौचु। विभिन्न समय असुविधा सुविधा से डाकिले से यथाशीघ्र आसिक आमको सहयोग करुचंती। आमे से चिकित्सा करी व्यवस्था करी आमे गाई मानक आरोग्य करिवारे सहायक होछु। गौशालार आर्थिक स्थिति उपरे किसी सम्यक धारणा देबे? गौशालार आर्थिक स्थिति किसी सामूहिक सरकारी साहाय्य एवं आमे ए निकट रे जो थिबा लोक माने प्रवासी भारत ओडिशा जो हमर एठिकार लोक माने अछंती सेमानटु किछि आर्थिक सहयोग नउचु। ए प्रकार अवस्था रे जेन तेन प्रकारेण आर्थिक अवस्था को आमे
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଦଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ପାଉଛନ୍ତି କି ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ଅଛି? ଗଲା ସରକାର ଆମର ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦେବା କଥା ଆମକୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଶାଳା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂତନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନୂତନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରଠୁ ଏହି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ଯଥା କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏ ଆଶା କାମନା କରିକିରି ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ କି? ଗୋଶାଳାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଲୋକ ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେ ଲୋକ ଅଭାବ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ହଉନି। ଆଉ ଲୋକ ବି ଆସିକିରି ପ୍ରକାର କରିବି ଏ ଯୋଉ ଗୋ ସେବାରେ ହିଁ ଆମେ ମିତକାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛୁ, ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନୁ। ହଁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଗୋବରରୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି କାଠ ଏଇ ଗୋବର କାଠ ତିଆରି ହଉଛି, ଆଉ ଗୋମୂତ୍ରରୁ ଯୋଉ ଔଷଧ ତିଆରି ହଉଛି, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ପରେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଗୋଶାଳା ହେଇପାରିବ ଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିଭାଷା କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ବିଧ ସୁଖ ଅଛି, ଏ ଚତୁର୍ବିଧ ସୁଖ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଗୋମାତା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ଆଉ ଗୋମାତା ଆମ ପାଇଁ ମା ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି ଆମର କି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ତ ଯେମିତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଥିଲେ, ଐରାବତ ହସ୍ତି ବାହାରିଥିଲେ, ସେମିତି ଗୋମାତା ବି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଦିଅ, କାହିଁକି ଆମେ ଗୋମାତା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମ ସମାଜରେ ପାଳନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଶାଳା ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଶାଳା ଅଛି କି? ଆମର ତ ଏଇଠି ଗୋଶାଳା ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ ଆଲୋପୁର ଅଛି, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସେପଟେ ସେଇଠି ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଅଛି, ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ଅଛି, ସେ ପାଖାପାଖି ସେମିତି ସୁରଡ଼ାରେ ଗୋଶାଳା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଶାଳା ଅଛି, ସେମିତି ତନରଡାରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ତନରଡା ଠାରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଗୋଶାଳା ଅଛି। ଏମିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଶାଳାର ଆଖପାଖରେ କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଗୋଶାଳା ପାଖରେ ଆମର କରଞ୍ଜେଇ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ସେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ସାଧାରଣତଃ ଆଉ ଶୀତ ଦିନିଆ ପିକନିକ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଶାଳାରେ ଘାସ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କି? ଆମ ଗୋଶାଳାରେ ଘାସ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କରିନୁ। ଆମେ ନିକଟସ୍ଥ ମକା ଗଛ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଣି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମେସିନରେ କାଟିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ। ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋମାତା ସେବା ଆଉ ଭାଗବତ ସେବା ଇଏ ସମାନ ରୂପରେ। ଗୋମାତା ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭୀଷ୍ଟ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଆମର ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜା ଗୋ ସେବା କରିକିରି ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୋକାମନା ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ସେ କଥା ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟରେ ତାକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି,
କ୍ଷୀର ଦିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ନେଇକିରି କଂସେଇ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେମିତି ନ ହବ, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଗୋ ରକ୍ତ ପଡ଼ି ଅପବିତ୍ର ନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ଏହି ଗୋଶାଳାରେ ଗୋବଂଶର ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ଏହାର ଗୋବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋବର ଗୋମୂତ୍ରକୁ ନେଇ କାମଧେନୁ ଗୋଅର୍କ, କାମଧେନୁ ଧୂପ, ଘନବଟି, ହରିତକୀ ଚୂନ, ଗୋଫିନାଇଲ୍ ଆଦିର ଉପାଦାନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋବରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଗୋମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର। ଏହି କ୍ଷୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଟୁଟୁ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଶାଳାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦିନଟି କିପରି ରହିଥାଏ? ସାଧାରଣ ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ମୋତେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ, ମାନେ ଯେମିତି ମା ଆଉ ପିଲାର ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଗୋ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗୋଟେ ମାଆ ମିଳିଗଲା, ନୂତନ ମାଆ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଭାବନା ଆସୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆପଣ କିପରି ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରିୟ ଅଂଶ କ'ଣ? ଦେଖ, ଗୋ ସେବାର ତ ସବୁ କାମ ଭଲ, ଏମିତି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ଦ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା କି ଗୋବର ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନେଇକିରି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଯେ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷୀର ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଏସବୁ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବିତେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋମାତା ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ କି? ଗାଈ ମାନେ ତ ପ୍ରେମ, ଆଉ ଗାଈ ମାନେ ତ କ'ଣ ଯେ ଭକ୍ତି, ଆଉ ଗାଈ ମାନେ ବି ମା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗାଈ ମାନଙ୍କଠୁ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମେ ମାନେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତ ସବୁ ତ ପ୍ରେମ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବୁ ତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷଟିଏ ହଜି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ମିଳିଗଲା ପରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଉଛି। ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ଯେମିତି ତାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ଯେ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାକୁ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଇଏ କରିବା, ଗାଧେଇବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଯେମିତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମିତି ଗୋ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା, ଇଏ ସେବା କରିବା, ଏସବୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକାର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ କ'ଣ ଏବଂ କାହିଁକି? ଦେଖ, ଗୋମାତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରୁ ମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସେବା କରିବା ସବୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତି କେଉଁଟା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର କେଉଁଟା ଅଦରକାରୀ ମାନେ ସେବା, ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା। ଆଉ ସବୁ କିଛି ସେବା ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେବା କି ଯେଉଁ କି ଏ ଯେଉଁ ବାହାର କରିବା, ଗୁହାଳ ବାହାର କରିବା, କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବା, ଏସବୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଗାଈ ଚରେଇବା, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇକିରି ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଛେ ପଛେ ଯାଇକିରି ଚରଉଥିଲେ, ସେମିତି ଗାଈ ଚରେଇବା ସମୟରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଚରେଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଗୋଶାଳା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଦେଖ, ଗୋମାତାର ହର ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ହର ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରିତା ହେଉଛି। ଗୋମାତାର ମୂତ୍ର, ଗୋବର ଆଉ କ୍ଷୀର ସବୁକିଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ଉପକାରିତା, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରିତା। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ
ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଗୋମାତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆସିବ, ଏଠି ତ ପାହାଡ଼ ଜାଗା ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଗଲା ପରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆସିପାରେନି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକିରି କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଠେଲା ଇଏ ରଖିଛୁ, ଆଉ ତାର ଉପକାରିତା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଠେଲାରେ ଧରି ଆଣିସି ଏଠି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ନାହିଁ ତ ଆମ ଦେଶୀ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତାକୁ ଉପକାରିତା କରିଥାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋମାତା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଆପଣ କିପରି ଏହାର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରନ୍ତି? ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଗାଢ଼ା କରିକି ପକାଉ, ଯେଉଁକି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଗାଢ଼ାରେ ନେଇକି ପକାଉ, ପୋତିକିରି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଲଗାଇ ଦେଉ, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଥାଉ। ଗୋଶାଳା ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଗୋ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏତେ ଲୋକମାନେ ଆଗ କ'ଣ ଯେ ଗୋ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଗୋ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଘରେ କେହି ବି ଗାଈ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗାଈ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଉପକାର ସେ ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋ ସେବା କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେମିତି ଉପକାରିତା ହେବେ, ଆଉ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଗାଈରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ, ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। गोकुल की गलियन में गानो बाल बाल संग आयो, नन्हो सोयो नंदलालो तो सबके मन में भायो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटे